لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا ایمان اس طرح سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض دفعہ زنا جیسے گناہ کو چھپانے کے لیے آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے کہ ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو اور بڑھاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بھی بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان دونوں کو ایک ساتھ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامت میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی،
लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाने लगेगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की जगह बदकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मौजूदा ज़माने में आप ख़ुद देखें, ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमटकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा। जैसे सांप सिकुड़कर अपने बिल की तरफ चला जाता है, वैसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरां होगा। जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। हत्ता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफर ये बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको उसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। बल्कि काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख पड़े तू शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। तो हमें चाहिए कि हम उल्मा से पूछें कि ये कलमात कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो उनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो यह है कि ये कुफरिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खामद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत जिसे तलाक कुनाया कहते हैं, लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है। उसको कनाए में तलाक कहते हैं। जैसे गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। आपको इस किस्म के मसाइल की मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना कि तलाक हो जाए और वो साथ रह रहे हों और उन्हें कुछ पता भी ना हो। लेकिन आज तो हालात ये हैं कि ज़ुबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। ऐसी मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एक घर या एक कमरे में, तो ये जिना कर रहे हैं। और कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी की मुबारक ज़ुबान पर 1400 साल पहले बता दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाजरीन, याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम अहल शाम से उम्मत मुसलमा के मुस्तकबिल वास्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है अब, जबकि इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम की मौजूदा हालात हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की इलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें, मुल्क शाम के मतलब इसराइली, रूसी, अमेरिका जो भी यहाँ झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कफ़ार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तिहाक पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद और नसारी कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा।
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کی پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکی ہیں تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے ہاتھ کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل جانیں گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامتیں باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوؤں سے تر آنکھوں سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کی خاموشی کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج غریب سے غریب تک لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آیات ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تابوبالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار ایروپلین وہاں موجود ہے جس پر KAFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والی درخت گرکد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے گرکد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی گرکد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہیں گی، اور اب خلیجی ممالک کی سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود انصاری پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے حالیہ جنگ سے عالمی جنگ کی قیاس آرائیاں ہوں
रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर ट्राई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ़ कर देगा और फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह ताला हमें फ़तह नसीब करेगा, फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफितना नज़र आते हैं। और उसके मतलब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने इतनी तेज़ी से आएंगे कि जैसे धागा टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र करनी है। मोबाइल की बेजा इस्तेमाल से, देर तक रात जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से नमाज़ों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में क़यामत कायम होने में तकरीबन 250 सदियाँ बाकी हैं। अलबत्ता दौर क़यामत का आगाज़ हो चुका है। तमाम दौर फितना फसाद से मामूल है। जंगो जदाल और मुख्तलिफ ताकतों की माबेन खींचातानी का तसलसल रहेगा। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ 1400 साल पहले बाखबर कर दिया, बस हम मुसलमानों ने ही होश के नाखून न लिए। दीगर मज़ाहब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालत में हैं। यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, मसीह अपने ताईं तैयार हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़हूर होगा। असर का वक्त होगा। दमिश्क की मस्जिद में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और वो मस्जिद के मीनार से होते हुए यूं सहन में उतरेंगे कि दो फरिश्ते के कांधों पर हाथ लगाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वज़ू पानी के कतरों की शक्ल में उनके बाजुओं से टपकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अमामत में वो नमाज अदा करेंगे। उनकी तदबीर में बहुत से मसीह लोग मुसलमानों के साथ आम मिलेंगे। यहाँ तक तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर तमाम मुकातिब फ़िक्र के मुसलमानों का ईमान ही है। मगर नाज़रीन, अल्लाह ताला के नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि मेरा वो बेटा मेहदी जिस अमामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बुलंद मर्तबत नमाज अदा करने पर फ़ख्र करेंगे, उसी मेहदी के ज़हूर पर सबसे पहले ख़ुद मुसलमानों का एक लश्कर मुखासमत में चढ़ दौड़ेगा। गो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन बोस हो जाएगा। मगर कलेजा कट जाता है ये सुनकर, क्या मुसलमानों को कभी अकल सलीम अता भी होगी कि नहीं? क्या हम आल रसूल से दुश्मनी करते रहेंगे? जिन यहूदियों से अदावत है वो तो अपने यहाँ का सबसे आला मजहबी मकाम महज अपने नबी जनाब हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए ही मुख्तस रखते हैं। किसी और को वो इस मनसब पर फाइज ही नहीं होने देते। तो फिर हम मुसलमानों को ये शऊर क्यों हासिल नहीं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक को सरफराजियाँ तो खुद खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं। बदनसीबी के हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से रोगर्दानी के मर्तकब तो होते ही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का भी अमला इनकारी हैं। अब कौन हमें समझाए। अल्लाह ताला हमें हर पर फितन दौर में ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।